So the next one is third problem. Integral is from 0 to 6, 1 by 1 plus x square into dx. 1 by 1 plus x square into dx. Take n equal to 6. The solution equal to, first given that integral is from 0 to 1 by 1 plus x square into dx. This is compared to that. Compare what is the one integral from a to b y into dx. If this is 1, the a is equal to 0 and b equal to 6, y equal to 1 by 1 plus x square. And given that n equal to 6. First we find first one h, step 1, దీన్నే step 1 అనుకోండి ఒకవేళ మీకు ఇబ్బంది అయితే. h equal to b minus a by n. That is nothing but 6 minus 0 by 6. That is nothing but 1. That is h equal to 1. ఇది అయిపోయింది. ఇంకా స్టెప్ 2లో మనం ఏం రాస్తామంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. స్టెప్ 2లో మనం ఏం రాయాలంటే క్రియేట్ టేబుల్. దట్ ఈస్ x ఈక్వల్ టు x నాట్. x నాట్ అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ అని. ఎంత ఉంది మనకు 0. అంటే ఇది x నాట్ టు xn దీని లిమిట్స్ మనం ఏం రాస్తామంటే ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ a టు b రెండు ఒకటే. స్టార్టింగ్ వాల్యూ x నాట్, h వాల్యూ ఒకటి యాడ్ చేస్తాం 1, నెక్స్ట్ దీనికి ఇంకొక నంబర్ యాడ్ చేస్తాం 2, 3, 4, 5, 6. సో ఫైనల్ గా మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా ఉన్న అప్పర్ లిమిట్ ఎంత ఉంది 6 వరకు వేసుకోవాలి, అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. ద y వాల్యూ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ 1 by 1 plus x square. The y is equal to 1 by 1 plus x square. One by 1 plus 0 square, 1 by 1 plus 1 square, 1 by 1 plus 2 square, 1 by 1 plus 3 square, 1 by 1 plus 4 square, 1 by 1 plus 5 square, 1 by 1 plus 6 whole square. So ఈ వాల్యూ రాస్తే 1 by 1 plus 0. This is nothing but 1. This value equal to 1 by 2. This value equal to 1 by 2 square, that is 1 by 5, 1 by 10, 1 by 17, 1 by 26, 1 by 37. మనం దీన్ని మనం రాసుకుంటే ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ 1, 0.5, 0.2, 0.1. This is nothing but 0.0588, 0.038 and 0.027. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసినాం మనం. సో మీరు డైరెక్ట్ అని రాయొచ్చు, ఈచ్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. దిస్ ఈజ్ y0, y1, y2, y3, y4, y5 and y6. Okay. First you are writing a Simpson's rule. That is integral from 0 to 1 by 1 plus x square into dx. This is nothing but h by 3 into, what is the formula? y0 plus y6 plus 4 into y1, y3 plus y5 plus 2 into y2 plus y4, odd terms. H value 1, that is 1 by 3 into y0 plus y6, 1 plus 0.027 plus 4 into y1, y3, y5. y1 value 0.5, y3 value 0.1, y5 value 0.038 plus 2 into y2 value 0.2, y4 value 0.0588. చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే సింప్లిఫై చేస్తాం. 1 by 3 into, we get that 1.027 plus 4 into 0.638
plus 2 into 0.2588. So we get that 1 by 3 into 1 plus 0.27, 2.2552, 0.5176. So therefore 1 by 3 into final ga manaki em vastundi 1 by 3 into, so therefore what is the answer? 1.3655 ఇది వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఏమొస్తుందంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టేబుల్లో తప్పు రాకూడదు. పొరపాటున టేబుల్లో తప్పు వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ అంతా తప్పే. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఏం చేసినామంటే సింప్సన్స్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ట్రిపిజాయిడల్ రూల్. That is integral is from 0 to 6, 1 by 1 plus x square into dx. This is equal to h by 2 into y0 plus y6 plus 2 into remaining terms y1, y2, y3, y4, y5 అంతవరకు. Substitute the values. 1 by 2 into 1 plus 0.027 plus 2 into remaining terms 0.5, 0.2, 0.1, 0.0588, 0.038. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే చేయడము సింప్లిఫై చేస్తాం. 1 by 2 into ఈచ్ పార్ట్ సింప్లిఫై చేయండి, ఈజీగా ఉంటుంది. That is 1 by 2 into 2.82206. So the value equal to 1.4103. So next మనం ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. That is integral from 0 to 6, 1 by 1 plus x square into dx. 1 by 1 plus x square అంటే ఏమొస్తుంది మనకు? tan inverse x. Limits from 0 to 6. That is tan inverse 6 minus tan inverse 0. Substitute that upper limit minus lower limit. Tan inverse 6. ఏనా కనుక కనుక్కోవాలి tan inverse 6 అంటే. సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి. షిఫ్ట్ పట్టుకొని tan లో కొట్టాలి. షిఫ్ట్ పట్టుకొని tan ఇన్వర్స్ ఉంది. tan ఇన్వర్స్ 6. tan ఇన్వర్స్ 6 ఎంత వచ్చింది మనకు? 80.53. సో ఇది మనకి ఏముందంటే డిగ్రీలో ఉంది. మనం కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి. డిగ్రీ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏముందంటే రేడియన్స్లో ఉండాలి. సో రేడియన్లో మనం పోవాలనుకుంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని అంటే రేడియంట్ వాల్యూ 4. సో దట్ ఈస్ tan inverse 6. The value equal to tan inverse 6 value equal to 1.4056. Tan inverse 0, that is value equal to 0. Finally the value equal to 1.4056. ఇట్లా వెయిట్ చెప్పాలి. సో మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం. టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫార్ములాలు తప్పు రాయకూడదు. తర్వాత ఈచ్ పార్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి. ఓకే.